కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. ఒక్క 1C ప్రాబ్లం చెప్పేసి 1Dకి వెళ్ళిపోదాం. 1D ప్రీఫేస్ కాన్సెప్ట్కి ఒక్కటి ఏంటంటే 1Cలో థర్డ్ రోమన్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్. దట్ క్వశ్చన్ ఈస్ షో దట్ the line x plus y plus 1 is equal to 0 touches the circle touches the circle x square plus y square minus 3x plus 7y plus 14 equal to 0. ఓకే, ఈ సర్కిల్ ని ఈ లైన్ టచ్ చేస్తుందని చూపెట్టాలంట. ఇంకేమన్నాడంటే అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని కూడా ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. సర్కిల్ ఈ మోడల్ చేసాం మనం. సర్కిల్ అండ్ లైన్ టచింగ్. మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఈ సర్కిల్ ని టచ్ చేస్తుందని. సో మనం ఆల్రెడీ వి లర్న్ దట్ ఇఫ్ ఏ లైన్ టచెస్ ద సర్కిల్ దెన్ దెర్ ఇస్ ఏ కండిషన్. అదేంటి అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు డి అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో సెంటర్ టు లైన్ డిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ రేడియస్ కావచ్చు, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కావచ్చు. ఈ రెండు ఈక్వల్ వచ్చాయంటే కథం టచెస్ అని ప్రూవ్ చేసినట్టే మనం. ఓకేనా? సో here first we have to find what? R and D. సేమ్ వస్తే సరిపోయింది. R ఈక్వల్ టు D వచ్చిందంటేనే లైన్ సర్కిల్ ని టచ్ అయినట్టు. సో R డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ చేయొచ్చు. D మాత్రం సెంటర్ నుంచి లైన్ కి డిస్టెన్స్. ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు వాడు. ఏంటా లైన్ ఈక్వేషన్ అంటే x ప్లస్ y ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఈ పాయింట్ కూడా అడుగుతుండు, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ని సమ్ h, k అనుకుందాం. సెంటర్ ఇప్పుడు మనకు వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ s ఈక్వల్ టు 0 గివెన్ సర్కిల్. సొల్యూషన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 7y ప్లస్ 14 ఈక్వల్ టు 0. ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్. దీంట్లో నుంచి GFCలు మనం ఫైండ్ చేయడం చాలా క్వశ్చన్స్ చేసాం. సో we know that 2g equal to minus 3, then g is equal to minus 3 by 2. Be careful when you're writing signs. And 2f is equal to 7 and f is equal to 7 by 2 and c is equal to 14. Now center, we need compulsory center kada ikkada undi. So center is what? Minus ante plus 3 by 2 minus g minus f kada. Correct formula radam. Minus g comma minus f which is equal to minus into minus plus 3 by 2 comma and minus 7 by 2. This is center. And radius r equal to root over g square plus f square minus c. So which is equal to root over g square. G ante minus 3 by 2 whole square ante minus 3 ki 9 2 ki 4 plus f square 7 by 2 ante 7 7 ja 49 and 2 2 ja 4 minus c kada minus 14 by 1. LCM చేద్దాం, which is root over LCM is 4 and 9 plus 49 and 14 4 ja 56. 49 plus 9 which is nothing but 58. Root over 58 minus 56 by 4 which is root over 2 by 4 which is root over 1 by 2. 2 1 ja 2 2 ja cancel which is equal to 1 by root 2 is nothing but what? Radius. సో మనకు r వచ్చేసింది. r ఎంత వచ్చేసిందంటే 1 by root 2. ఇంకా d వచ్చేస్తే ఫినిష్. క్వశ్చన్ లో అడిగిన దానికి మాక్సిమం అయిపోయినట్టే. రైట్, r వచ్చేసింది. d ఫైండ్ చేద్దాం. d is what? ఫ్రమ్ సెంటర్ టు దిస్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సెంటర్ ఏమొచ్చింది నాన్న మనకి 3 by 2 కామా minus 7 by 2 వచ్చింది. సో d is perpendicular distance from center to
line. What is the line? What is the center? I'm writing a center. Center is 3 by 2 comma minus 7 by 2, and line is x plus y plus 1 equal to 0. From all these we can write what is a, what is b, what is c, and what is x1 and what is y1. Now you can use the formula, perpendicular distance formula. We know that is what d equal to mod of ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. ఇది మనకు ఫార్ములా. సో దీన్ని యూజ్ చేస్తే d equal to mod of ax1 1 into 3 by 2 is 3 by 2. by1 1 into minus 7 by 2 minus 7 by 2. c is what? Plus 1 by root over a square 1 square 1 b square 1 square 1, which is equal to mod of denominator same కాబట్టి LCM చేస్తే minus 3 minus 7 by 2 plus 1 by root 2, which is equal to 3 minus 7 అంటే minus 4 by 2 plus 1, which is equal to by root 2, which is equal to 2 1 ja 2 2 ja cancel. Mod minus 2 plus 1 by root 2. Minus 2 plus 1 is minus 1 by root 2. But mod minus 1 is 1 by root 2. So therefore, d kuda ఎంత వచ్చింది? 1 by root 2 వచ్చింది. Therefore, r equal to d. That implies we can say given line touches the circle. Circle ni touch అవుతున్నట్టే వచ్చిందంటే. Okay. Now, టచ్ అయింది కాబట్టి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కూడా ఫైండ్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం క్యూ. సో ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ పింక్ కలర్ తీసేస్తే మీకు ఫుట్ ఫామ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఒక లైన్ ఒక పాయింట్ నుంచి దట్ ఈస్ సెంటర్. ఏంటంటే సెంటర్ మనకి ఇక్కడ -3 by 2 కామా -7 by 2 2 లైన్. ఇది లైన్ ఇక్కడ టచ్ అయింది. ఈ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, దీన్ని మనం QH, K అనుకున్నాం. లైన్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఉంది, x ప్లస్ వై ప్లస్ డి, y ప్లస్ 1 ఈక్వల్ 0. సో ఈ క్యూ కావాలి. సో ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ మీద ఉన్న ఫుట్ ను ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఉంది. లెట్ క్యూ హెచ్ కామా కే బి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అదే కదా మనం ఫైండ్ చేయాలి. సర్కిల్ ఇలా ఉన్నాయి ఇందాక ఇట్లా. ఓకే, point of contact, which is nothing but foot of perpendicular from center. Okay, so by foot theorem we can find, by foot theorem, h minus x1 by a equal to k minus y1 by b equal to minus of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. మరి ఏంటి అవన్నీ? I'm writing here x1 y1 is center 3 by 2 comma minus 7 by 2, and wait and x plus y plus 1 equal to 0 నుంచి we can write a equal to 1, b equal to 1, c equal to 1. ఇవన్నీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయాలి. h minus x1 అంటే 3 by 2 by a, k minus into minus plus y1 అంటే 7 by 2 by b1 minus of a x1. So 1 into 3 by 2 is 3 by 2 and minus 1 into 7 by 2 minus 7 by 2 and c plus 1 by a square 1 b square 1. So I'm doing RHS calculation. Minus of so same LCM 3 minus 7 by 2 plus 1 by 2, which is 7 lo 3 ante 4 kada, minus of minus 4 by 2 plus 1 by 2, which is equal to minus of 2 ja cancel kabatti minus 2 plus 1 by 2, which is equal to minus of minus 1 by 2, which is equal to 1 by 2 is d. Now h minus 3 by 2 equal to 1 by 2, k plus 7 by 2 is equal to 1 by 2, h is equal to 1 by 2 plus 3 by 2,
k is equal to 1 by 2 minus 7 by 2, and h is equal to LCM 2 కాబట్టి 1 plus 3 by 2, and k is equal to LCM 2 కాబట్టి 1 minus 7 by 2, and which you will get 1 plus 3 అంటే 4 by 2, and k equal to minus 6 by 2. 2 1 ja, 2 2 ja, 2 1 ja, 2 3 ja, h is equal to 2, k is equal to minus 3. Therefore, point of contact is QH comma K is 2 comma minus 3. ఇది కరెక్టా కదా చెక్ చేయొచ్చురా. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కడ ఉందంటే నాన్న సర్కిల్ మీద ఉంది. సర్కిల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 0 వచ్చేస్తుంది. దెన్ వీ కెన్ సే దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. అలా వెరిఫికేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎక్సర్సైజ్. కంటిన్యూషన్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్, information concept for next exercise. Listen. Continuation. Chord of contact and angle between the tangents. So we know మనకు తెలిసి ఏంటంటే అది ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి మాక్సిమం 2 టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు. ఇది ఒక టాంజెంట్, ఇది ఒక టాంజెంట్ సర్కిల్ కి. ఓకేనా? ఇలా డ్రా చేసిన టాంజెంట్స్ సర్కిల్ ని టాంజెంట్స్ కాబట్టి ఒక పాయింట్ దగ్గర ఖచ్చితంగా టచ్ అవుతాయి. లెట్ దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి. నౌ ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఏబి, నువ్వు ఏబిని జాయిన్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఏబి దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ లైన్ సిగ్మెంట్. ఈ ఏబి అనేది ఒక లైన్ సిగ్మెంట్. ఈ లైన్ సిగ్మెంటే నథింగ్ బట్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. రిమెంబర్, ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి మాక్సిమం ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు సర్కిల్ కి అంటే 2 టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు. ఆ 2 టాంజెంట్స్ సర్కిల్ ని ఎక్కడైతే టచ్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేస్తే వచ్చేదే కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఓకే, సో ఈ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కి ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్? The equation of, I am not writing definition, ఇట్లా చెప్పిన కాబట్టి the equation of chord of contact from P x1 y1, ఇది x1 y1 అనుకుందాం, to the circle is s1 equal 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కి ఏ ఫార్ములా ఉందో అదే కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కి కూడా ఫార్ములా. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. S1 అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు, నేను మళ్ళీ రాస్తున్నా. xx1 plus y1 plus g of x plus x1 plus f of y plus y1 plus c equal to 0. This is equation of S1. ఓకేనా? నా మనం ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి 2 డ్రా చేసాం కాబట్టి there exists some angle theta between the tangents. That is nothing but call the angle between the tangents from an external point to the circle. So ఇప్పుడు ఈ theta ని ఫైండ్ చేయడానికి కూడా మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది. That what I am writing, if theta is the angle between the tangents from an external point, the external point నుంచి డ్రా చేసిన టాంజెంట్స్ కి theta యాంగిల్ అయితే from an external point, then we have tan theta by 2 equal to r by root s11. We have tan theta by 2 equal to r by root s11. Very 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 important. ఓకేనా? సో దేనికి ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి 2 టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తే అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయిన యాంగిల్ ని ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా tan theta by 2 equal to r by root s11. Now one more, continuation. See here, ఇప్పుడు మీరు ఆ డయాగ్రామ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే
PAB is a triangle. Children, PAB is a triangle. So triangle antene area find cheyochu. Then how we can find the area of the triangle formed with the two tangents from external point to the card of contact? రెండు tangents తో ఒక card of contact తో ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయితే ఆ ట్రయాంగిల్ ఏరియాని ఎలా కనుక్కోవాలి? దట్ ఈస్ ఐఎమ్ గివింగ్ నౌ, దట్ ఈస్ వాట్ ద ఏరియా. అది దేంతో ఫామ్ అయింది అనేది ఇంపార్టెంట్. ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ PAB. సో ఈ PAB అంటే ఏంటి? ఫార్మ్డ్ బై card of contact and two tangents from external point. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఎవడైనా చెప్తారు, కానీ ఆ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఫామ్ అయిందో తెలిస్తే దాని ఫామ్ లో మనం రాసుకోవాలి. ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి రెండు టాంజెంట్స్ డ్రా చేసినప్పుడు అవి టచ్ అయిన దగ్గర నుంచి టచ్ అయిన పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేస్తే మనకు లైన్ సెగ్మెంట్ వచ్చింది, అది కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇప్పుడు ఈ రెండు టాంజెంట్స్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తో మనం ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. ఆ ట్రయాంగిల్ కి ఏరియా రాస్తున్నాం. ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ విత్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ టాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ an external point is A equal to, the formula is R into S11 whole power 3/2 by S11 plus R square. This is the formula to find the area. What area అడగచ్చు? కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తో అండ్ టాంజెంట్స్ తో ఫామ్ అయిన ట్రయాంగిల్ కి ఏరియా ఏంటి? R తెలుసు, S11 తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సింది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దీస్ వీ హ్యావ్ హియర్ బిఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ D. నౌ once again the equation of the chord of contact is what? S1 equal to 0. Angle is tan theta by 2 for R by root S11 and area is this R into S11 for 3/2 by S11 plus R square. Now one small problem ఏంటంటే అది find condition. సో ఇక్కడ సరిపోకపోవచ్చు, రైట్ సైడ్ కి తీద్దాం. అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, ఈజీ కూడా. ఫైండ్ కండిషన్. సో కండిషన్ వస్తే మనకు ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతుంది. ఫైండ్ కండిషన్ that the tangents drawn from the external point G comma F to S equal to 0 are perpendicular to each other. Perpendicular అంటే angle 90 degrees. We have what? The formula for angle find చేయడానికి మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే tan theta by 2 equal to R by root S11 ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనకు theta 90 ఇస్తున్నా అంటున్నాడు వాడు. theta 90 ఇస్తున్నాడు అంటే just a minute, theta 90 అని చూపెట్టమంటున్నాడు, ఇస్తున్నా కాదు. కండిషన్ పర్పెండిక్యులర్ అయితే కండిషన్ అడుగుతున్నాడు, అంటే theta 90 ఇచ్చాడు. దెన్ వాట్? tan 90 by 2 అనమాట, విచ్ ఈజ్ R by root S11. సో tan 90 by 2 అంటే tan 45 ఈక్వల్ టు R by root S11 అనమాట. tan 45 అంటే 1 కదా, R by root S11. సో ఇది రావాలి మన కండిషన్. ఇది వస్తే మనకు ఆన్సర్ అయిపోయినట్టే. మరి S11 ఏంటి, R ఏంటి రాస్తే కండిషన్ వచ్చేస్తుంది మనకు. ఒకసారి చూడండి, చేద్దాం. సొల్యూషన్. గివెన్ పాయింట్ ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ పాయింట్ ఇది సర్కిల్ ఇలా డ్రా చేసాం కదా, ఇది కదా మనం చేసింది. సో ఇక్కడ P ఉంది కదా, x1 y1, కానీ ఇప్పుడు x1 y1 కాదంట, x1 y1 బదులు ఏంటంట అంటే G కామా F అంట వాడు ఇచ్చింది. గివెన్ పాయింట్ P G కామా F, దీన్ని మనం x1 y1 అనుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫార్ములా x1 y1 లో ఉంటది కదా. అండ్ ఆల్సో సర్కిల్ ఇచ్చేసి ఏమి ఇచ్చాడు, సర్కిల్
x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చాం. మనకి ఇప్పుడు ఇది కావాలంటే రేడియస్ కావాలి, S11 కావాలి అంతే. we know the radius r equal to root over g square plus f square minus c. నాకు సెంటర్ తో పని లేదు కాబట్టి నేను రాసుకోవట్లేదు. and now S11 also we require na S11. ఏంటి S11? x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c. కానీ బట్ వాట్ x1 y1 అంటే ఏంటి వాడు ఇచ్చింది? g కామా f కదా, అంటే ఇవి ఇందులో రాసేయాలి. దెన్ వాట్ యు విల్ గెట్ S11 ఏమైతుంది అప్పుడు? S11 is x1 square, బట్ x1 కాదు ఇక్కడ, g square plus y1 square f square plus 2gx1 2g square plus 2fy1 2f square, ఎందుకంటే ఇంకో f వస్తుంది కాబట్టి f square plus c. ఇది S11. ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే 3g square 3f square plus c is S11. Now come to the formula. What is the formula? Tan theta by 2 equal to r by root S11. But theta is given 90 degrees, right? Then tan 90 by 2 equal to r. What is r? Root over g square plus f square minus c. ఇదే కదా r అంటే. by root S11 root over 3g square plus 3f square plus c. Now what is tan 90 by 2? 45. Tan 45 anta 1. So 1 equal to root over g square plus f square minus c by root over 3g square plus 3f square plus c. So it తీసుకొచ్చేసేయండి. You will get root over 3g square plus 3f square plus c is equal to root over g square plus f square minus c. Both sides root cancel, and what you will get here, that implies 3g square plus 3f square minus c is equal to g square plus f square plus c. So ఈ రెండు g square f square నడు తెచ్చేయండి, c నడు తీసుకెళ్ళిపోండి. 3g square minus g square 3f square minus f square equal to c again plus c. Then you will get 2g square plus 2f square equal to 2c, and both sides 2 ను కూడా కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 2 into g square plus f square equal to 2c. 2 cancel, g square plus f square equal to c. So this is the condition. Okay, ఎప్పుడు ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ g కామా f నుండి, ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ g కామా f నుండి 2 టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తే అవి పర్పెండిక్యులర్ అయితే కండిషన్ ఏంటి? సో ఇది కండిషన్. ఇదే మోడల్లో మనకి స్టార్టింగ్ లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అది కూడా ఇదే మోడల్లో ఉంటుంది, కానీ అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే 0, 0. పాయింట్ g కామా f కదా, అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే 0, 0 అనమాట. ఓకేనా? సో అది కూడా 100% చేద్దాం. జస్ట్ ఎ మినిట్. ప్రూఫ్ చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది. ఏంటంటే అది g square plus f square, ఇది ప్లస్ సి, ఇది మైనస్ సి. సో ఇది కూడా రెండు మైనస్ సిలే అయిపోతాయి, మైనస్ సి విచ్ ఈస్ minus 2c, which is minus 2c, which is minus c. ఓకే, అంటే నీకు అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే g square plus f square equal to minus c అంటే g square plus f square plus c is equal to 0. That only I am thinking, plus c రావాలి కదా, అదే ఆలోచిస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఒక క్వశ్చన్ చేసేసి ఆపేద్దాం, నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పా, S1 equal to 0. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ S1 equal to 0. అండ్ యాంగిల్ ఫైండ్ చేయడం కూడా, యాంగిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఇది ఇండైరెక్ట్ యాంగిల్ ఫైండ్ చేయడం అన్నట్టే, అది చేసినట్టే అనమాట. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే
find chord of contact. Chord of contact. Find chord of contact of a point with respect to circle. With respect to circle given. దానిలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే పాయింట్ ఏమో 0,5 అండ్ సర్కిల్ ఏమో x² + y² - 5x + 4y - 2 = 0. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో పాయింట్ ఏమో 1,1 అక్కడ 1,1 అండ్ సర్కిల్ x² + y² = 9. And the third one point ఏమో 1,2 and the circle is x² + y² = 9, 7. So ఇలా point to circle. You know, very easy to find chord of contact. ఏంటి ఆ chord of contact? ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు 0,5 దట్ ఈస్ x1 y1 కదా, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి డ్రా చేసిన టాంజెంట్స్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతున్నాయో ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే వచ్చేదే కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇది సిఓసి. ఓకే, ఇది సెంటర్. అప్పుడు ఈ పాయింట్ x1 y1 తీసుకున్నాగా, అదే x1 y1 అండ్ సర్కిల్ ఏమి ఇచ్చాడు x² + y² - 5x + 4y - 2 = 0 ఇచ్చాడు. So here S1 formula kabatti we need GFC. So G = -5/2, F is equal to 2, C is equal to -2. Now I am writing formula. Equation of chord of contact is S1 = 0, that is x1 + y1 + G of x + x1 + F of y + y1 + C is equal to 0. So x1, what is x1? 0. So inga avasram ledhu, x into 0 + y1, y is 5, y1 is 5 na, 5y + g is -5/2 into x + x1 is 0 and plus f is what, +2 into y + y1 is 5 and c -2 = 0. So now this is what, 5y - 5/2x + 2y + 10 - 2 = 0. Now 5y, 2y, 7y and -5x/2, 10 - 2 which is +8 = 0. Now LCM చేద్దాం. 1 1 కాబట్టి 2 7 14y - 5x 2 8 16 = 0. ఆల్వేస్ x పాజిటివ్ ఉండాలి కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీస్తే 5x - 14y - 16 = 0. Then the answer is you will get 5x - 14y - 16 = 0 is chord of contact. సో ఇదే మోడల్లో అక్కడ నేను రాసిన క్వశ్చన్స్ గురించి చేయండి. ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు, ఉన్నాయి కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇన్ కంటిన్యూషన్ వీడియో. ఓకే, this is also okay, right sign, right. Thank you.